variance is greater than the mean. Hmm. And Okay. linear modeling with Bloomfield weight is analyze the RNA sequence data that transforms the log counts per million data to have an Hmm. effective mean and variance relationship. ভেরি গুড। এটা হলো তোমার আইদার হেড স্যার বা তবিবুল স্যার এই কোয়েশ্চেনটা করবে, ঠিক আছে? সো বি প্রিপেয়ার্ড। ওকে, নেক্সট। ভেরি গুড। So that is our figure. Figure A is shows the DSeq result generated using. Sorry, this is figure A is our raw RNA sequencing data, and figure B is the sequencing data using DSeq2, and figure C is shows the generated results using Lima WOM. তো এখানে কিন্তু বললো যে বোথ অফ দেম আর ডিফারেন্সিয়ালি এক্সপ্রেস জিনস, ঠিক আছে? Yes, sir. বি বি এন্ড সি। Yes, sir. Next. Then functional engagement analysis. Functional engagement was performed using GEO and KEGG, highly significant biological processes included like RNA splicing and mRNA processing, ribonucleoprotein biogenesis, and like uh, mitochondrial organization. Then key KEGG pathway included ribosome, spliceosome, and others highly relevant to KRS-driven pancreatic cancer biology. Okay, then Maimun Shon going to the further presentation. পরে স্লাইডে দে মমিতা। Immune profiling is systemic evaluation of immune component with tumor. It identifies which immune cells are present, such as T cell, B cell, NK cell, and macrophage. It also examines activation state, function, and interaction. In immune profiling, first to generate the immune signature, use bulk RNA sequence and apply in the cybersort. And for that, we produce a high immune expression profile. Next. Here, the visual methodology of the immune profiling in the first A figure, and in the B figure, according to the samples, immune cells are bar chart of according to the samples, and shows the 22 immune cells. Next. In immune networking reflects how cells communicate through the cytokines, chemokines, ligand receptor, and significant pathways. Dysregulation regulated gene affecting antigen presentation, cytokines release, or T cell activation, which is promote the tumors. Alternative splicing of immune genes can rewire the network. By integrating DEG and immune cell proportion, we map through the string and and using cluster in M code and enhancement with the Clugo, because it's use both the pathways GO and KZ together and produce half genes. Half genes is the highly connected genes with a network. Next. Survival analysis evaluate how gene expression relates to patient outcomes. It accounts for the consort data patient who have not experienced an event like death or occurrence. First, we need to collect biomarker expression data. Then this data is divided into a low and high expression groups. Then generate a Kaplan-Meier survival curves and
use log rank to the compare survival differences. Use Cox regression allows us to identify independent prognostic genes and predict the survival outcomes. Next. In the drug repurposing, new therapeutic application for the existing drugs, reducing development times and cost. By analyzing transcriptomic signature, we can identify compounds capable of reversing tumor-associated gene expression patterns. After identifying candidate drugs, computationally validation is required, such as in vitro assay, in vivo studies, and target interaction analysis. This approach helps prioritize drug with the real therapeutic potential. Next. In a molecular docking, predict how drug binds to the target protein, showing the orientation, binding site, and affinity. This helps evaluate whether repurposed drug can interact effectively with the protein and encoded by DEGS. Molecular dynamics simulations extend this by modeling how drug-protein complex behave over time, showing stability, motion, and structural flexibility. Together, Dawkins and molecular dynamics gives the mechanistic insight into the drug target interaction and helps validated computational drug candidate before the experimental testing. Next. The results of a differential gene expression analysis using DSEQ Volcano plot. Here, this Volcano plot show how gene expression changes across the tumor grades. DSEQ2 shows a gradual increase in the dysregulated gene from the G1 to G3. In the right side, the upregulated genes shows in the blue colors, and the left side, the blue color shows the down-regulated genes, and the red color shows the insignificant genes. We can see G1 to the G3, the upregulated genes increasing. Increasing and demonstrating prognostic molecular disruption. And G4 shows the fewer DEG because of the small size of sample size. Next slide. ওয়েট 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 সো আগের স্লাইডটা এটা তোমরা কিসের সাথে ইয়ে করছো টিউমার কি বলে গ্রেড কম্পারিজনটা স্যার কন্ডিশন হচ্ছে টিউমার গ্রেডের সাথে আচ্ছা তো মানে এখানে 6টা ফিগার কেন স্যার বাকিগুলো হচ্ছে কম ধরেন G2 হচ্ছে গ্রেড যেটার ভিতরে বেশি আছে, আবার G1 কম আছে। কম্পারেটিভ এর করার জন্য ওইটাও চেষ্টা করছে আর কি। কম্পারিজন করছো? জি। সো এ কি বি কি এটা একটু বলো দেখি, মানে এতে কি দেখাচ্ছ তুমি? এতে হচ্ছে নরমাল আমার প্রথম যেটা গ্রেড G1, যেখানে হচ্ছে অল্প সংখ্যক টিউমার গ্রেড আছে, আর হচ্ছে G0 যেটা হচ্ছে নরমাল। মানে নরমালের সাথে হচ্ছে যেটার টিউমার কম আছে তার সাথে আমরা ভার্সেস করছি। এরপরে হচ্ছে যার একটু বাড়ছে G2 তে, তারপরে আবার নরমালের সাথে। তো প্রত্যেকটা গ্রেড যখন আস্তে আস্তে বাড়তিছে তখন হচ্ছে আমরা নরমাল যেই গ্রেডটা আছে তার সাথে কম্পেয়ার করছি। তো তাহলে তোমার 5টা হওয়ার কথা না? যেমন হলো G0 এর সাথে G1, তারপরে G0 এর সাথে G2, G3, G4, 4টা হওয়ার কথা। তো 6টা কেন? ও বাইট করছে আরো কম্পারিজন করে তা লাগাইছে। এটা কি স্যার কম্পারিজন এখানে করছো? টোটাল 9টা ফিগার আসছে, মানে 0 এর সাথে 1, 0 এর সাথে 2, তারপর 1 এর সাথে 2, 1 এর সাথে 3 এইভাবেও আসছে। মানে সবগুলা কম্বিনেশন করছো? জি স্যার, মানে আমার যতগুলা গ্রেড হবে সবার সাথে সবার তুলনা করছে। আচ্ছা আচ্ছা, বুঝছি। ওকে ওকে। আচ্ছা নেক্সট। In Lima, shows the border fold change distribution because of the Lima use the linear fold and detect the more significant gene. In this, when we can see they found higher result genes than the DSEQ because it's not negative. Use not negative positive. Significantly not delete genes because not in binomial negative positive interaction. In DSEQ use binomial so that
those genes so that Lima shows the higher genes than the DSIC. আচ্ছা Using দাঁড়াও both tools, সো ফার্স্ট সেটটা এ mm, এতে কি দেখছো তোমরা এখানেও গ্রেড 1 এর সাথে গ্রেড 0 রাইট জি স্যার। সো অনেক কম পাইছি আমরা ডিফারেনশিয়াল এক্সপ্রেস জিন তাই তো আনসার সিগনিফাইস অনেক বেশি কিন্তু জিন অনেক বেশি দেখাইছে। কই আমি তো দেখতেছি কম আনসিগনিফিকেন্ট কম মানে সিগনিফিকেন্ট কম রাইট হ্যাঁ স্যার, মানে জিনের সংখ্যাটা বেশি দেখাবে লিমা সবসময়, কারণ লিমা কোনো কিছু বাদ দেয় না। আচ্ছা আচ্ছা ও এখানে তো আমরা আগেই কন্ট্রোল কোয়ালিটি কন্ট্রোলের একটা বিষয় আসছে সো অনেক জি কিছু বাদ যায় ওকে সো আচ্ছা তাহলে ইন কেস অফ বি এখানে এত বেশি ডিফারেনশিয়াল এক্সপ্রেস জিনস কেন এতে তো কম বিতে এত বেশি কেন ডিজি স্যার G2 আর G3 হচ্ছে টিউমার গ্রেডের ইয়াটা হচ্ছে স্যাম্পল ডাটাটা বেশি তুলনামূলক G1 আর G4 এর তুলনায়। আচ্ছা তো আই হ্যাভ আ কোয়েশ্চেন তোমার যে গ্রাফগুলো আছে গ্রাফগুলো আচ্ছা হ্যাঁ লিখাস আমার অনেক ছোট ছিল তো দেখতে পাচ্ছিলাম না ওকে ওকে হ্যাঁ আগাও আগাও দেখতে নেক্সট চাচ্ছিলাম যে লেভেলিং দিছো লেভেল করছো কিনা হ্যাঁ লেভেল করছো ওকে স্যার এই লেবেল গুলাতে কি সমস্যা হবে যে ছোট লিখে মানে আমরা তো জাস্ট ছবি ডাইরেক্ট যদি আর পারো থেকে আর ডাউনলোড একটু করে এখানে আর একটু যদি বড় করতে পারো দ্যাট উইল বি গুড বাট না তোমার তো কিছু খুদ ধরতে দিতে হবে না রাখো এটা এটার জন্য একটু তোমাদের বকা ঝকা শুনো একদম 100% ঠিক হয়ে গেলে তো সমস্যা ঠিক আছে রাখো এটা এভাবেই রাখো তারপর ওনারা বলার পর তারপর চেঞ্জ করবা ঠিক আছে ওকে This heat map shows how DEG varies across the samples. Each row is a gene, each column is a patient, and the color represents the expression level. DSIC2 heat maps show the clear separation between normal and tumor grade, especially G2 and G3 with the coordinate blocks of up-regulated and down-regulated gene. Lima এখানে যদি দেখেন যে ব্লকসগুলো আলাদা করা যায়, সো হচ্ছে so that DSIC2 can easily differentiate the down-regulated and up-regulated gene. Next, in Lima also can shows the differentiate the down-regulated and up-regulated gene blocks, but it shows sharper contrast than the than the DSIC because Lima use a high range of genes so that their blocks are much more sharper than DSIC. ওকে Next, in the MA plot, display the relationship between the mean expression and fold change. In DSIC2, significant genes shift upward or downward from the baseline with stronger deviation. In G2 and G3, in G2 and G3. G4 shows the fewer significant genes due to the heterogeneity. Next, আচ্ছা আমার একটা ইয়ে আছে বুঝছো তোমরা হলো যে 6টা করে গ্রাফ দেখাচ্ছিলে না জি স্যার। 6টা না দেখে 4টাই দেখো বুঝছো 6টা দেখালে ইট উইল রেজ কোয়েশ্চেনস তাহলে তোমার বাকিগুলা কই বাকিগুলো আসছে তোমার কাছে কিন্তু বাকিগুলো দেখাচ্ছ না জি স্যার। যে তুমি বললে 9টা আসছে তাহলে 9টা কই রেজাল্ট কই আমার সো ফর দ্য টাইম বিং জাস্ট শো দ্য 4 রেজাল্টস এর বেশি দেখানোর দরকার নেই ওকে স্যার। ঠিক আছে In Lima, MA plot shows the wider fold changes spread, especially at the low and medium expression level. In the we can see the from the first where the spread is higher when expression is low. So it reflects the Lima's higher sensitivity together DSIC2 and Lima plot shows the increasing transcriptomic dysregulated across the paddock grades. আচ্ছা তাহলে হলো এইখানের ক্ষেত্রে তুমি ডি ডিজি গুলা কিভাবে দেখতেছো ওইখানে তো কালার চেঞ্জ ছিল এখানে তো কোনো কালার চেঞ্জ নেই তাহলে আমি ডিজি বুঝবো কিভাবে যে কোন জিন্স গুলা ডিজি
এখানে হচ্ছে স্যার এখানে বুঝাইছে যে এক্সপ্রেশনটা যখন লো ছিল আর মিডিয়াম ছিল তখন হচ্ছে স্প্রেডটা অনেক হাই হইতেছিল। আচ্ছা, হ্যাঁ। তখন আমার বোঝা যাইতেছে আর কি। আর সময় হচ্ছে যখন আমার ইয়েটা বাড়তিছিল এক্সপ্রেশন, আস্তে আস্তে এটা হচ্ছে ছোট হয়ে যাইতেছিল স্প্রেডটা আর কি। উম, তার চেয়ে ভালো কিছু কি বলার উপায় আছে এখানে? একটু দেখো, একটু চিন্তা করো, হ্যাঁ? দেখো এখানে এর চেয়ে বেটার কিছু বলা যায় কিনা। মানে তুমি স্প্রেড দিয়ে কি বোঝাচ্ছ? তুমি তো এখানে অনেক জিন্স, মানে এটা তো ইট ডিপেন্ডস অন ইওর নাম্বার অফ স্যাম্পলস, রাইট? হুম সো নাম্বার অফ স্যাম্পলস তো গ্রুপ 4 এমনিতেই কম ছিল, ইফ আই রিমেম্বার রাইট। তাহলে তোমার যদি নাম্বার অফ স্যাম্পল কমই থাকে, সো স্প্রেড কম হবে, হুম স্বাভাবিক। বাট হুইচ অফ দিস জিনস আর ডিফারেন্সিয়ালি এক্সপ্রেসড, এটা আমি কোথায় দেখতেছি? এখানে তো সাধারণত শুধু দুইটা হচ্ছে এক্সপ্রেশন আর হচ্ছে ফোল্ড চেঞ্জের মধ্যেই শুধু রিলেশনশিপটাই দেখায়। হ্যাঁ, তো এম এ প্লটে কি দেখতেছিলা? এম এ প্লটটা ব্যাক করো। আগেরটাতে ব্যাক। হুম, এখানে তো তুমি তাই করতেছিলে না? হ্যাঁ লগ ফোল্ড চেঞ্জ, নরমালাইজ কাউন্ট, সেম জিনিসই তো করতেছো, বাট ইন হেয়ার অ্যাট লিস্ট ইউ আর গেটিং দ্য ডিফারেন্সিয়ালি এক্সপ্রেস জিনস বাই দি কালার। তুমি বলতে পারতেছো যে উই হ্যাভ লটস অফ ডিফারেন্সিয়ালি এক্সপ্রেস জিনস, বাট লিমায় তো আমি ওটা বলতে পারতেছি না। তো লিমা আসলে কি সিগনিফাই করতেছে, কি ডিফারেন্ট দেখাচ্ছে যেটা বেটার দেন আওয়ার ডি সিক? আমি তো তাই শো করার ট্রাই করতেছি না যে ডি সিক থেকে বেটার। জি স্যার। লিমা, স্যার এখানে একটা ব্যাপার আছে স্যার, এটা হচ্ছে রিসেন্টলি আবিষ্কার করছি নেটওয়ার্কিং করতে যে, সেটা হচ্ছে হুম, স্যার লিমাতে যেহেতু মানে ইনিশিয়ালি আমরা জানতাম যে লিমাতে হচ্ছে আমাদের বেশি ডিএজিস দেয়। তো বেশি ডিএজিস কিভাবে দেয়, ও হচ্ছে গিয়ে ওর নন কোডিং জিনস গুলাও রাখে, ইন্ট্রন্স গুলাও রাখে, যেগুলো আমাদের লাইক লেস কনসার্ন পার্টস অফ দ্য জিন। আচ্ছা, কিন্তু ও হচ্ছে ডিসিক টু হচ্ছে রাখে না। সো ডিসিক টু হচ্ছে মেইনলি জাস্ট কোডিং জিনস গুলার উপর বেশি ফোকাস রাখে। হুম, এই জন্য হচ্ছে অ্যাজ আ টোটাল ডিজিস নাম্বার হচ্ছে গিয়ে আমার ডিসি কে কম আসে, whereas লিমাতে অনেক বেশি আসে। ওকে। সো তো এই নন কোডিং জিন্স গুলা রাখলে সুবিধা কি আমার? স্যার এইটা হচ্ছে গিয়ে এখনো আবিষ্কার খুঁজো, করতে পারি খুঁজো। নাই। কারণ স্যার নেটওয়ার্কিং করতে যেয়ে হচ্ছে অনেক জায়গায় ইরর হইছে, কজ আমাদের আল্টিমেট টার্গেট তো স্যার পিপিআই করা, মানে প্রোটিন হ্যাঁ, প্রোটিন ইন্টারাকশন করে আমাদের ড্রাগের সাথে লিঙ্ক করা। হুম, সো হুম, যদি ওটা আমাদের নন কোডিং জিনের সাথে, তো আমরা হচ্ছে প্রোটিন না, যাইতে পারতেছি না। যাবে না। সো সো মানে আমাদের ক্ষেত্রে আমাদের টপেল পাইপলাইনে থেকে ইনসিপিটার ডিসিক। জি স্যার, অথবা হচ্ছে স্যার আমি যেরকম নেটওয়ার্কিং করতে যেয়ে হলো ডিসিক আর লিমা দুইটার মধ্য থেকে হচ্ছে ইন্টার মানে জাস্ট বোথ পার্টস থেকে যে ইউনিক গুলা আছে প্লাস ইন্টারসেক্টেড যে কোডিং জিনস গুলো আছে সবগুলাকে একসাথে করে দেন করছি। হ্যাঁ, বেটার অ্যাপ্রোচ। ইয়েস, দিস ইজ আ বেটার অ্যাপ্রোচ। সো হ্যাঁ, ঠিক আছে, বুঝতে পারছি। ওকে, কন্টিনিউ। Next slide. In dispersion plot shows the how gene variability changes with expression level. In DSIC2, each dot is gene's dispersion estimate, and the fitted line shows the how variance decrease with higher expression. Expected behavior for RNA sequence data. In the Lima boom, the trend line represents precise weight across log CPM values, showing how variance stabilized at higher expression. And this plot confirms both methods produce reliable variance estimate for the accurate DEG. In DSIC2, the variance are decreased with the higher expression, so that we can see the expression are changes with changes and the pitted line shows the decretion, and the lima shows the weight is in a stabilized position, not changing the position. So both are shows the
reliable variants. So for the next result term, we are showing the functional enrichment using the Go term enrichment analysis. As we can see here, the charts are dot plot depending on how much is the gene ratio, and we are finding the most significant biological processes from Go enrichment using from the DSEQ to DAGs. So as we can observe from all of these four dot plots, the most significant parts are mRNA processing ribonucleoprotein complexes, which are similar in all four. Also in dot plot D, digestive tract development and digestion biological processes are also important, but the gene ratio is very, very less. So our main for further, we'll see in the using the lemma, we can see that here is also RNA splicing, mitochondrial organization, protein DNA complex organization, also ribonucleoprotein complex biogenesis are very, very significant, which we have got from the GHs found using the lemma. And so our main key processes for observing from both sides, we can say that the ribonucleoprotein complex biogenesis is the most significant, along with mRNA processing, RNA splicing, mitochondrial organism, and OXPHOS. So what those key biological processes relate with our pancreatic cancer, our target. So the RNA splicing, mRNA processing, and RNA biogenesis, all of them are related with drug resistance, poor prognosis, and ribosome biogenesis related signatures. Whereas OXPHOS is really related with the tumor microbial environment. Tumor OXPHOS competes with infiltrating T cells for nutrients and oxygen, which gives the high OXPHOS, and ROS can relate to metabolically hostile microenvironment that exhausts the T cells. So which relates with our further analysis related to immune cell infiltration. So for now, the cake pathway enrichment, the cake pathway enrichment analysis gives the significant pathways. So we can see there the pathway, the highest pathway or overlapping pathway is neurodegeneration diseases, which overlap on the multiple of diseases like Alzheimer, Huntington disease, and prion disease. Our literature review has given us the data that very recently it is a concern that both neurodegeneration diseases and pancreatic cancer has the overlapping symptoms along with some other diseases like moving on, cake pathway enrichment analysis from lemma has also gave us the result that neurodegeneration diseases has overlapping significant pathway with pancreatic cancer disease samples. Also, as before, here we can see that besides the neurodegeneration diseases, there's also some other significant, which is also our concern. Pathways are ribosome, which reflects the Cras-driven proliferation, oxidative phosphorylation, which also is one of the most important drug target, which also connects with our result gotten from Go enrichment analysis. কেয়ারাসের কথাটা আসবে, কেয়ারাসে তুমি এটা বলবা যে কেয়ারাস are found almost in all type of cancers. So this proves that our analysis was correct. Also তোমরা যে এতক্ষণ পর্যন্ত করলা লিমা ভার্সেস ডিসিক, ওটা তো কোনো ফিনিশ দিলা না, মানে তুমি এটার রেজাল্ট কিভাবে ইউজ করছো এটা বলতে হবে না?
তুমি কি আইদার দুইটাকে ইউজ করছো নাকি জাস্ট দুইটার ইন্টারসেকশন ইউজ করছো নাকি জাস্ট লিমা ইউজ করছো, এটা তো বলতে হবে। বুঝতে পারছি না? তুমি দুইটা যে মেথড করলা এটার অ্যাডভান্টেজ কি? হোয়াট ইজ দ্য অ্যাডভান্টেজ? তুমি কেন করছো দুইটা মেথড? স্যার আমাদের হচ্ছে DSEC2 আর হচ্ছে লিমা বোথ পাথওয়ে থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমরা ভেরিফাই করতে পারতেছি যে বোথ আর আমাদের বোথ অ্যানালাইসিস সিমিলার দিচ্ছে। giving the same result. জি স্যার। তাহলে দুইটা করার অলসো দরকার, মানে কিন্তু একটা করলেই পারতাম, তাই না? স্যার ওইটা ওই যে নেটওয়ার্কিং এ গিয়ে বলবো যে হচ্ছে আমাদের সেট হচ্ছে দুইটা আলাদা থাকে যে হ্যাঁ, অ্যামাউন্ট অফ গুড। এটাই মানে ইউ হ্যাভ টু মেক আ স্টোরি। মানে এটা দেখে যাতে এমন মনে হয় না হয় যে তুমি জাস্ট হলো একটার পর একটা মনে হয়েছে আমি করছি। It shouldn't look like that. You have to represent it as a story. তুমি যখন একটা নোভেল পড়ো যে চ্যাপ্টার 1 একটা লাইন বলছে, দ্যাট হ্যাজ সাম কানেকশন উইথ চ্যাপ্টার 3, চ্যাপ্টার 4। আজারে তো করে নাই, রাইট? আজারে যাতে ডেভেলপমেন্ট না হয়। তো তুমি এই যে দুইটা মেথড ইউজ করছো, ট্রাই টু ইউজ ইট ইন আ ওয়ে সো দ্যাট এভরিথিং কানেক্টস, যে আমি আজাইরা করি নাই, আমি বুঝেই করছি। বুঝতে পারছি? জি স্যার। So breaking down our key pathways, ribosome, as already mentioned, ribosome is connected with KRAS-driven pancreatic cancer, which is KRAS is almost found in all type of cancer. And as mentioned before, OXPHOS, also spliceosome and neurodegenerative disease pathways. KRAS mutation, KRAS mutation is found in almost all type of cancers, mainly breast cancer, lung cancer, and pancreatic cancer. ঠিক আছে? জি স্যার, তা দেখে ঠিক করে দিব স্যার। তো স্যার এই লাইনটা কি ভুল হয়েছে যে এই যে ক্র্যাশ সিগন্যালিং আউটপুটস? কোনটা? কোন লাইনটা? Pancreatic tumors rely on altered splicing to maintain crash signaling outputs. দেখতে পাচ্ছি না গেল লাইনটা। স্যার কোন এই যে লাইনটা? স্প্লাইসোজোমে আচ্ছা, না ঠিক আছে, ঠিক আছে। as mentioned before, neurodegenerative disease pathways has shares common mechanisms like mitochondrial dysfunction, protein misfolding stress, and ubiquitin protease dysregulation and apoptosis pathways with pancreatic cancer cells. Now, our third part, immune profiling, where we did the immune profiling using the CyberSoltex, and this is the heat map showing the T cell, CD4 memory resting cells, and microphage M2 are the most dominating tumors, the most dominated immune cells, whereas we can see that CD8 plus T cell and NK cell infiltration has low effector. সো এখান থেকে কিন্তু অনেক কোয়েশ্চেন করবে কায়সার স্যার, ঠিক আছে? M2 কি, M1 কি, CD4 কি, CD8 কি, ঠিক আছে? এগুলো একটু দেখো। এগুলো কি আমাদের জানার কথা? অবশ্যই। M2 কি তোমার জানার কথা না? M2 আর আমরা M1 বেসিক্যালি মানে জি এটা জিজ্ঞেস স্যার করবে। প্রবলেম ইজ ওনারা তো আর কিছুই জানে না। সো উনি যেটা জানে উনি তো ওটা দিয়ে কোয়েশ্চেন করবে না। উনি তো এখন তোমার বলতে পারবে না বলো তো তোমার বাইনোমিয়াল ডিস্ট্রিবিউশনটা কি আসলে। হি ডাজন্ট নো বাইনোমিয়াল ডিস্ট্রিবিউশন, রাইট? সো সে তোমাকে আস্ক করবে কিভাবে? হি উইল আস্ক ইউ অ্যাবাউট সামথিং হি নোজ। সো whenever he sees your result, সে দেখতে চাবে তুমি এটা নিয়ে স্টাডি করছো কিনা। সো তোমাদের কবে? এটা কবে? বৃহস্পতিবারে। সো ইউ হ্যাভ টাইম। হোয়াট ইউ নিড টু ডু, তুমি হলো যে এইটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যে M1 আর M2 এর মধ্যে ডিফারেন্স কি। নাম্বার 1, এটা ChatGPT দিলেই তুমি একটা ছোট পেয়ে যাবা। CD4 CD8 এর মধ্যে তফাৎ কি, তোমার এখানে কি কি টাইপ অফ আমার
টিউমার মাইক্রো এনভায়রনমেন্টে কি কি টাইপ অফ সেল থাকে। গুড এক্সাম্পল উইল বি, তুমি হলো আমার প্রিভিয়াস ল্যাবের তাসলিম আল হিলাল ল্যাবের লাস্ট পেপারটা এটা নিয়ে আমরা কথা বলছি যে M2 নর্মালি প্যানক্রিয়াটিক ক্যান্সারে বেশি থাকে। সো ইউ উইল শো দ্যাট যে আমি M2 বেশি পাইছি, অ্যান্ড ইট ইজ অলরেডি প্রুভেন বাই আ ল্যাব ইন USA, ঠিক আছে, যে M2 নর্মালি ড্রাইভস প্যানক্রিয়াটিক ক্যান্সার। সো আমাদের অ্যানালাইসিস স্টিল উই আর অন দি কারেক্ট পাথ, এটা আমাদের ফার্স্ট কথা, বুঝতে পারছি। এন্ড দেন তোমাকে এটা জিজ্ঞেস করবে, বলো তো দেখি M2 কি, M1 কি, কেন বেশি থাকে। সো জাস্ট হলো তুমি বেসিক, তুমি সব জানবা এটা আমি বলতেছি না, জাস্ট বেসিকটা M1 আর M2 এর মধ্যে ডিফারেন্স কি, CD8 আর CD4 এর মধ্যে ডিফারেন্স কি, সো দ্যাট হি নোস যে তুমি মানে পড়ে আসছো জিনিসটা, তুমি কতটুকু জানো তার চেয়ে বেশি হলো যে তুমি কিভাবে কোয়েশ্চেন অ্যান্সার করতেছো। ইফ ইউ জাস্ট স্টাম্বল যে আমি কিছু জানি না, তো তুমি এখানে জানো না মানে হলো তুমি, ওনারা তখন ধরে নিবে কি যে ওনারা যেগুলো জানে না ওগুলো তুমি জানো না, এটা যাতে না হয়। এখানে হলো ইমিউন প্রোফাইলিং একদম 100% কাইসার স্যার উইল আস্ক ইউ গাইস ডিফারেন্ট কোয়েশ্চেনস, আর ওইটা তো তুমি দেখোই, ইভেন হলো তোমরা যখন ওই যে আমাদের ল্যাবের একটা প্রেজেন্টেশন দিলা, স্যার প্রচুর আউট অফ কনটেক্সট কোয়েশ্চেন করছে না, জি স্যার। the questions were out of context, যেটা হলো তোমার জানারই কথা না, you are not the author of that paper, ওটা তুমি কিভাবে জানবা? But most of those questions were like from his domain, so he will ask those questions. So তোমার যেটা করতে হবে, you have to prepare accordingly, so that হেডের মাথায় এটা কোনো রকমও না আসে যে ওদের নাই, সুপারভাইজার নাই, তাই ওরা ফাঁকি দিচ্ছে। You have already shown lots of data. I am quite sure আর কোনো গ্রুপে এত ডেটা দেখাতে পারবে না, ঠিক আছে। And আমি যদি বলি মানে টু বি ভেরি ফেয়ার, this should be your final thesis, this can be your final thesis, ঠিক আছে। যদি আমি MIST এর বাকিদের চিন্তা করি, বাট আমরা তো অবভিয়াসলি একটু বিগার গোলে আসছি, সো লেটস সি। সো এটা একটু দেখো, হ্যাঁ। জি স্যার, বুঝতে পারছি। তোমরা কি যে দিছো পেপার যে একটা জমা দিতে বলছিলা কনফারেন্সে? স্যার ওইটার লাস্ট মানে পুরো কাজটা শেষ হয় নাই স্যার, ওটা জমা দিতে হবে। আচ্ছা, ওটা জমা দিবেন, ওটা বলবা যে আমরা অলরেডি কনফারেন্সে জমা দিচ্ছি, ঠিক আছে। ওকে, আগাও। So our the main finding from this immune profiling is that pancreatic is an immune cold macrophage and stroma driven malignancy with limited effective cytotoxic T cell activity. হ্যাঁ, সো এই যে এখানে তোমার আরেকটা কোয়েশ্চেন আসবে, হোয়াট ইজ ইমিউন কোল্ড, হোয়াট ইজ ইমিউন ডেজার্ট, ঠিক আছে। আর এটা হলো হোয়াট ইজ ইমিউন অ্যাক্টিভ এনভায়রনমেন্ট। সো এই তিনটা কোয়েশ্চেন লিখে রাখো, ইউ গাইজ হ্যাভ টু নো দ্যাট, ক্লিয়ার। দিস ইজ অ্যানাদার কোয়েশ্চেন যে তোমার জিজ্ঞেসই করবে, তুমি যে বলে ফেলছো ইমিউন কোল্ড, সে জিজ্ঞেস করবে যে ইমিউন কোল্ড আর ইমিউন ডেজার্টের মধ্যে তফাৎ কি, ইমিউন ডেজার্টে আসলে কি হয়, এটা কেন ওরা ইমিউন ডেজার্ট। তুমি বলবা যে নর্মালি হলো আমার যে মাইক্রো এনভায়রনমেন্টে থাকে প্যানক্রিয়াটিক ক্যান্সার, ওদের অনেক বেশি ফিব্রিন ক্রস লিঙ্কড ফিব্রিন থাকে, ঠিক আছে। হিউজ অ্যামাউন্ট অফ ক্রস লিঙ্ক ফিব্রিন থাকার কারণে ইট ক্রিয়েটস আ ব্যারিয়ার সো দ্যাট আওয়ার M1 macrophage can't enter the cell, but M2 can enter. M2 কি? M2 হলো ক্যান্সার অ্যাসোসিয়েটিভ, ও হলো ক্যান্সারকে হেল্প করে, ওলাটা মানে এক কথায় হলো তোমার মির্জাফর, ঠিক আছে। সো তুমি ইভেন M1 যাওয়ার পরে ওরা হলো পোলারাইজড হয়ে যায়, ঘুষ দেওয়ার মতো, যে দে বিকাম পোলারাইজড অ্যান্ড বিকাম M2. So that's why M is in abundance inside of pancreatic cancer, and তোমার রেজাল্ট অলরেডি এটা প্রুফ করছে। ট্রাই টু সাইট দ্য পেপার ফ্রম USA, এই যে আমি যেটা বললাম তাসলিম আল হিলালের লাস্ট পেপারটা, ঠিক আছে, ওইটা তুমি টাইট করে দিবা, দিয়ে বলবা দিস ইজ অলরেডি প্রুভেন। মানে ওরা তো করছে ওয়েট ল্যাব, ওরা কিন্তু কোনো ল্যাব করে নাই, বায়োইনফরমেটিক্স এর কাজ খুব বেশি করে নাই, ঠিক আছে। আমরা অলরেডি অনেক দূর আগাইছি। ওকে, আগো। So now coming to the networking part, the whole cytoscape, the whole DEG's immune infiltration network was built using the cytoscape. Before going to the cytoscape, we have performed
we have performed correlation we all using string databases, also in immune gene set from import and GSEAM CDB databases. And this whole diagram shows the whole networking forming from the most significant DAGs with immune gene and string databases connections. And after that, using MCode, we identified the most significant clusters. A is the most significant clusters with score 69.286, containing 71 nodes and 3,352 ages. Nodes are the genes, DGs and immune একটা genes and others, whereas ages are the interaction they have between them. হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছ? জি হ্যালো? স্যার। হ্যাঁ, শোনো। সো এইটা যে করছে, এটা কি তোমার কোনো মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম? না স্যার, এটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের যে সাইটোস্কেপ ওয়েবসাইট থেকে, ওয়েবসাইট না স্যার, অ্যাপ দিয়ে করা। অ্যাপ দিয়ে করা। ওকে, সো ওটা বইলো, এটা আমরা নিজেরা কিন্তু করি নাই। বলা দরকার নেই, জিজ্ঞেস করলে বলবো আর কি। কজ দেখা যাবে নেটওয়ার্কিং থেকে মেশিন লার্নিং এ চলে যেতে পারে তোহা স্যার। সো ডোন্ট গিভ দেম এনি ভাইব যে আমরা মেশিন লার্নিং পারি, ঠিক আছে? সো দ্যাট ওই লাইনে যাতে, ওই ডোমেনে যাতে কোয়েশ্চেন না যায়। কারণ কোন ডোমেনে কোয়েশ্চেন থাকবে, ইট টোটালি ডিপেন্ডস অন ইউ। সো তোমার অলরেডি কিন্তু তুমি কাইসার স্যারের ডোমেনে চলে গেছো। তো তুমি যদি আরো বেশি ঘাটাও, ইউ উইল গো টু দি ডোমেন অফ হেড অ্যান্ড তোহা স্যার, অ্যান্ড দে উইল ট্রাই টু ডিস্ট্রয় ইউ। তো ওই ডোমেনে যাতে না যাই, ঠিক আছে? আগো। জি স্যার। স্যার যে শুরুতে তো বলে দিছি স্যার, আর থেকে হচ্ছে আমরা ফাইল নিয়ে, এইজ আর নোডের ফাইল নিয়ে হচ্ছে সাইটোস্কেপে নেটওয়ার্ক বিল্ড করছি। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। After building the network, we used Glugo from using the clusters formed from MCode inside the Cytoscape software. What does the Glue code do? Clugo uses the different type of ontologies, including GO and KGG, which are our main focus. So we perform GO, biological process, and KGG, and fixing the test to right-handed hypergeometric correlation with Benjamini Hogberg and significance having the p-value less than 0.05. As we can see that the ubiquinone ligase inhibitor activity was the highest significant process terms with 39.02%. And then we got ribosome biogenesis and ribosomes, which also align with our previously found Go analysis, which was only just from DEGs, whereas here we also included the other databases like string databases and immune gene databases from import and MC. And on the right side, we can see the whole most significant groups per terms in pie chart. So that was our progress, which concludes more than 60, including analysis by DSIC2 and Lima, functional enrichment, immune profiling, and DAG immune cell network building. After that, we'll go to our 6th step, survival analysis, drug repurposing and validation, and molecular dockings and dynamics. These are our references, and thank you. বলবা if we have time then we'll try molecular dynamics যে পার্টটা, docking and dynamics, এটা হলো বলবা যে if we have enough time then we will try, because survival analysis and drug repurposing will take a lot of your time, right? ওদের তো জানা দরকার নাই। মলিকুলার ডকিং এন্ড ডাইনামিক্সে যে অনেক টাইম লাগে, এটা অলরেডি তোমাদের লেকচারাররা জানে, ওই যে কে জানি করছে মিমোসা, রাইট? তো সে যেহেতু এখানে অনেক ঝামেলাও আছে স্যার। আমি ড্রাগ রিপারপাসিংটা নিয়ে একটু মানে কনফিউজড।
তো এখানে আমরা ভ্যালিডেশন বলতে কি বুঝাইতে চাইতেছি? ভ্যালিডেশন করতে তো আমাদের ল্যাবে কাজ করা লাগে, মানে এটা আসলে এটা অনলাইনে দেওয়া এটা হলে নাম্বার ওয়ানটা চেঞ্জ করো তুমি ফার্স্ট এর ইয়া থেকে, যে তুমি অলরেডি 70+% শেষ করে ফেলছো, তুমি সার্ভাইভাল অ্যানালিসিস করো, রিপারপাসিং জাস্ট রাখো, নট ভ্যালিডেশন, ভ্যালিডেশন পার্টটা কেটে দাও, উই উইল নট বি এবল টু ডু দ্য ভ্যালিডেশন, ঠিক আছে? এই পার্টটা কেটে দাও, আমরা জাস্ট ড্রাগ রিপারপাসিং করব কম্পিউটেশনালি, ইট উইল নট বি সাম কাইন্ড অফ ওয়েট ল্যাব, ঠিক আছে? কোনো এক্সপেরিমেন্ট কিন্তু করতেছি না আমরা। জি So স্যার। তাহলে computational, and then if we have time we might try to see the molecular docking and dynamics of that drug with the proteins, but that would be tough. তুমি বলবা যে এই মলিকুলার ডাইনামিক্স এন্ড ডকিং এর পার্ট যদি পারো, ইন সিলিকো অ্যাপ্রোচ যদি না দেখাইতে চাও, এটা ডিরেক্ট কেটে দাও, ঠিক আছে? নাকি অলরেডি জমা দিয়ে দিছো কিছু? না স্যার, জমা দেওয়া হয় নাই। এখন তোমরা বুঝো যে তোমরা কি পারবা, তোমার মনে হয় শেষ করতে পারবা এত কিছু? ওইগুলো একটু শুরু করার পরে বুঝতে পারবো স্যার। সো বলবা যে আই এম উই আর প্ল্যানিং টু ডু দিস, বাট দ্যাট ওয়াজ নট পার্ট অফ আওয়ার ইনিশিয়াল গোল, ঠিক আছে? ওকে এটা স্যার। বলবা। তোমার ওই ইন সিলিকো অ্যাপ্রোচটা ইয়া থেকে, তোমার যে টাইটেল ছিল ওখান থেকে ওটা ডিলিট মারো, ওটা দরকারই নেই বলার। ইনিশিয়ালি এটা বলে আমি বলবা যে আমি হলো, যদি আমরা বাই টাইম আমরা এই ড্রাগ রিপারপাসিংটা করতে পারি কম্পিটিশনালি, দেন উই মাইট বি এবল টু ট্রাই অ্যান্ড collaborate with some of our groups to do the molecular docking and dynamics part as well, ঠিক আছে? ওকে স্যার। স্যার কোলাবোরেট তো করবো না। বলবা মুখ দিয়ে, দ্যাট উইল মেক দেম হ্যাপি, কোয়েশ্চেন যাতে কম করে, ঠিক আছে? বা কোলাবরেট করবা না হলে বলবা যে কিছুই করবো না, বাট উই উইল ট্রাই টু ডু দ্যাট, যে মলিকুলার ডকিং এন্ড ডাইনামিক যে পার্টটা আছে ওটা আমরা ট্রাই করবো, বাট দ্যাট উড বি টাফ সিন্স আমাদের একটা গ্রুপ অলরেডি জাস্ট করতেছে এন্ড ইট টেকস আ লট অফ দেয়ার টাইম, অলরেডি 6 মান্থ হয়ে গেছে, ওদের তো এখনো ডকিং এন্ড ডাইনামিক্স হয় নাই, হয়েছে? হলে তো শেষই স্যার হয়তো ওরা নাই, তো রাইট? বলছে গত সেমিস্টার থেকে শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু অ্যাকচুয়াল স্যার কথা জানি না আরেকজনও স্যার। আছে যে আমাদের কিছু কিছু কাজ করতেছে স্যার। কে? স্যার সাগরদের টিম, ওরা কোথা জানি টিস্যুর থেকে বায়োইনফরমেটিক্সে ঢুকছে। এটা কোনো কথা? স্যার ওরা ইনিশিয়ালি ক্যান্সার সেল নিয়ে কাজ করতে চাইছে, ল্যাবে ক্যান্সার সেল পায় নাই, সো ওরা ওইখান থেকে হচ্ছে অন্য আরেকটা টিমের, ওরা হচ্ছে মাইক্রোফ্লুইডিক্স নিয়ে কাজ করতেছিল ডায়াগনস্টিক কিটে হিসেবে। ওই মাইক্রোফ্লুইডিক্স নিছে, আবার মাইক্রোফ্লুইডিক্সে ওরা বলছে যে ক্যান্সার সেল ওরা গ্রো করবে মাইক্রোফ্লুইডিক চিপের মধ্যে। সেখান থেকে আবার কোন দিক থেকে আমি জানি না স্যার, গত সপ্তাহে ক্লাসে যাওয়ার পর শুনতেছি সাগর বলতেছে যে আমরা হচ্ছে গিয়ে ইমিউন প্রোফাইলিং লিমা করব, নেটওয়ার্কিং করব। নেটওয়ার্ক বিল্ডিং কিভাবে করছি। ওরা লিমা করছে স্যার, দেন হচ্ছে ওরা নেটওয়ার্কিং এ গেছে, মাঝখানে হচ্ছে আমরা যে ফাংশন এনরিচমেন্ট ইমিউন প্রোফাইলিং এসব ওরা করে নাই। এখন এটা আমি কোনো কথা? এক্স্যাক্টলি ওদের পাইপলাইন জানি না, হালকা হালকা জানছি, ও বলতেছিল না, জাস্ট লিমার কথা জিজ্ঞেস করছিল আর হচ্ছে সাইটোস্কেপের কথা জিজ্ঞেস করছে যে ও সাইটোস্কেপে কাজ করে ফেলছে। আউট অফ নোওয়্যার একজন এসে পড়লে তো দ্যাট উইল বি আ প্রবলেম। ওকে, স্যার যাই হোক। একজন সো টিচারও অ্যাড হয়েছে যে জিনোমিক্স নিয়ে পড়ছে কে? স্যার, বুয়েট থেকে এখন নতুন পাশ করে আসছে সেটা। ও সালসাবিল, লাবিবা না কি জানি নাম। জি লাবিবা ও সালসাবিল। জি স্যার। ও আবার কবে বায়োইনফরমেটিক্স এর কাজ করলো? না জিনোমিক্স শুধু আসতে ওর তো দেখলাম, জানি না, জিনোমিক্স লেখা। ইউনিভার্সিটির ওয়েবসাইটে হ্যাঁ, প্রোটিওমিক্সও লেখা আছে। আচ্ছা যাই হোক, তাহলে তো ও কোয়েশ্চেন করবে, সো বি প্রিপেয়ার্ড, তাহলে একটু প্রবলেম আছে, ঠিক আছে? সো দেন বি প্রিপেয়ার্ড যে আমাদের যাতে এই কনসেপ্টস গুলা, তোমরা তো অলরেডি করছো নিজ হাতে, সো তোমাদের এই কনসেপ্টে তো প্রবলেম থাকার কথা না, রাইট? স্যার জি না, স্যার। ট্রাই করো। কিন্তু স্যার হচ্ছে ডাউট দিলে তো কনফিউজড হয়ে যাবো, কাজ আমরা মানে স্যার আমার কাছে লাগতেছে আমার হচ্ছে নেটওয়ার্কটা হলো গিয়ে এখনো মানে ঠিক মতো হয় নাই। আমি এটা 3 বার রান দিছি স্যার, এখন 3 বারে হচ্ছে কি আমার 3 রকম আসছে, কারণ হচ্ছে ফার্স্ট টাইম হলো ওই লিমার ওই কাহিনীটা বুঝি নাই, সো আমার ক্লুগো হচ্ছে পারফর্ম হচ্ছিল না, যে দেখাচ্ছিল গো এর সাথে কোনো রিলেশন আসতেছে না। ফার্স্ট টাইম যখন রান দিছি সব হচ্ছে আমার নন কোডিং জিন্স আসছিল।
ওকে, বুঝতে পারছি। কিন্তু নন কোডিং জিনের সাথে অল্প কিছু ইঞ্জিনের এজ তৈরি হয়েছিল, ম্যাক্সিমাম নন কোডিং জিন ছিল। এখন ওইটা হচ্ছে যে চ্যাট জিপিটি কে দিছি, চ্যাট জিপিটি দেওয়ার পর ও বলছে যে এটা হচ্ছে দুইটা হইতে পারে, সেটা হচ্ছে অলরেডি এক্সিস্টিং কোনো ডেটাবেস নাই, এটা একটা নোভেল আউটকাম যে আমাদের প্যানক্রিয়াটিক ক্যান্সারে হচ্ছে কোডিং জিন ছাড়াও নন কোডিং জিনের ইম্প্যাক্ট থাকতে পারে। হুম, ওকে, হ্যাঁ, এরপর এটা তো হইতেই পারে, কজ লাইক ওই যে নীলাঞ্জন বলছিল না, মনে আছে, নন কোডিং আরএনএ নিয়ে কাজ করার কথা। জি স্যার, টি নিয়ে করতে বলছিল, কিন্তু আমরা তো এখন টি তো ঢুকাই নাই। দরকার নেই ভাই, কিপ ইট অ্যাজ ব্রিফ অ্যাজ পসিবল, এত বাড়ানোর দরকার নেই। তোমরা, আই এম কোয়াইট শিওর ওরা হয়তো ইনসিলিকো অ্যাপ্রোচ এখন সাগররা করলে ঢুকাইও দিতে পারে। এটা প্রবলেম হলে এই যায়, কজ ও অলরেডি এটা পারে, ঠিক আছে। বাট আমি বলবো স্টিল যে ইনসিলিকো অ্যাপ্রোচটা আপাতত বাদ রাখো, এটা জাস্ট পরে বলবা যে উই আর প্ল্যানিং যে আমরা ইনসিলিকো অ্যাপ্রোচে যাব, বাট ইট ডিপেন্ডস অন দি টাইম লাইন। যদি শেষ করতে পারি এর মধ্যে, তাহলে আমরা তোমার একটা কনফারেন্সে যে জমা দিচ্ছ বা দিবা, ওটা বলে দিও। তো অ্যাটলিস্ট তোমাদের উপর থেকে এই প্রেশারটা একটু কমবে, ঠিক আছে। বা এখন না বললেও দরকার নেই, এখন দরকার নেই, আগে দিয়ে দেওয়ার পর আগে দিয়ে নাও, ঠিক আছে। দিয়ে একসেপ্ট হলে তারপরে, এর আগে আসলে বলার দরকার নেই, পরে আবার এটা নিয়ে গ্যাঞ্জাম করবে। স্যার মানে এমআইএসটি কে জানাইলে পরে ঝামেলা করবে ওরা। কি জানো, স্যার, মানে কোথাও কিছু সাবমিট করা হয়েছে বা এরকম জানাইলে হচ্ছে কি ঝামেলা করবে, না দরকার জানানো এটা পরে জানানো- হয়ে গেলে তার। হ্যাঁ, হয়ে গেলে ডান, ঠিক আছে, তাহলে জানানোই লাগবে না, এটা আমরা আমাদের মতো করে ডিল করব। তো কিছুই জানানোর দরকার নেই, জাস্ট ডু ইউর ওয়ার্ক। এখানে তুমি বলবা যে, মানে বলা দরকার নেই মোর দেন 60% কভার করছি, তুমি বলবো আমরা আপ টু দিস কভার করছি, আমাদের আর 2টা স্টেপ বাকি আছে। অলসো উই আর প্ল্যানিং টু ডু দ্য ইন সিলিকো অ্যাপ্রোচ অ্যাজ ওয়েল ইফ টাইম পারমিটস। তো এটা তোমার প্ল্যানে আছে, বাট উই মাইট নিড হেল্প স্যার ফ্রম আদার। হ্যাঁ, তাহলে স্যার আমাদের মেথোডোলজিতে তো আমরা অলরেডি মেনশন করে স্যার দিছি, ওটা কি থাকবে মেথোডোলজিতেই ওভাবে? বইলে আসা লাগবে আই থিঙ্ক, যে এটা আমরা প্ল্যান করব বাট এখনো শিওর না। ওটা লাগলে মেথোডোলজি থেকে কাটতে পারবা না, কেটে দাও, ওই স্লাইড গুলা হাইড করে দাও, ঠিক ওকে, আছে। পরে যদি লাগে জাস্ট অ্যাড করে নিবা, এটা তো খুব বেশি কঠিন কিছু না। বাট আমি হলো তোমাদের উপর থেকে ইয়ে কমাচ্ছি, কারণ একবার তুমি যদি বলে ফেলো, তারপরে বলবে তুমি তো তাহলে এই 6 মাস কোনো কাজই করো নাই, মানে পরের 6 মাস, ঠিক আছে। স্যার অ্যাকর্ডিং টু সাগর, ওর কথা মতো হচ্ছে মলিকুলার ডকিং ডাইনামিক্স এগুলো হচ্ছে 2-3 দিন বসলেই করে ফেলা যায় আর কি। তা করা যায়, এটা ট্রু, তা করা যায়, 2-3 দিনে করা যায়। তোমরা যদি কনফিডেন্ট হও, দেন ইউ আর গুড টু গো, আমার কোনো সমস্যা নেই, তোমরা দেখাইতে পারো, ঠিক আছে। স্যার এটা 4 এটা যদি তো স্যার জিনিস এটা এটা। যদি হচ্ছে ওই আরেকটা গ্রুপের মতো হইতো যে আমরা হলো মানে অলরেডি এক্সিস্টিং কোনো মলিকিউল বা কিছু নিয়ে করতেছি, তাহলে হচ্ছে মানে বলতাম যে আমরা করে ফেলতে পারবো স্যার, হয়ে যাবে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে আমাদের এই হাফ জিন ডিটেক্ট করে দেন কাজ করা। স্যার লাস্টে আমাদের জাস্ট হাফ জিন একটা আসছে, এখন এটা কি ঠিক আছে নাকি ভুল আছে আমি এটা জানি না। এটা আসলে তুমি পেপার জমা দেওয়ার আগ পর্যন্ত তুমি জানবা না ঠিক আছে না ভুল আছে, ঠিক আছে। তো তুমি আগে জমা দিতে হবে, দেন দে উইল গিভ সাম রিভিউজ যে তুমি এই পার্ট করো না। আমি ধরে নিচ্ছি তোমাদের পুরোটাই ভুল, ঠিক আছে, বাট এটা আমরা জমা দেওয়ার আগ পর্যন্ত বুঝবো না। উই মাইট উই মাইট হ্যাভেন থিঙ্ক অ্যাবাউট ডিফারেন্ট প্রসিজিওরস অ্যাজ ওয়েল, মানে কিছু হয়তো কাজ আছে যেটা আমরা করি নাই, কোয়ালিটি কন্ট্রোলের হতে পারে, ঠিক আছে। আমরা আচ্ছা খারাপটাই ধরি, উই হ্যাভ টু ফার্স্ট সাবমিট ইট। সাবমিট করলে রিভিউয়াররা যখন রিভিউ দিবে, দেন ইউ উইল বি এবল টু নো যে আসলে আমরা কোন জায়গায় ভুল করছি, ঠিক আছে। প্লাস যেহেতু যাও, কালকে যাওয়ার পরে যেহেতু তোমাদের ওই ম্যাডাম অলরেডি জানে ট্রান্সক্রিপ্টোমিক নিয়ে বা প্রোটিওমিক্স নিয়ে, ওর কোয়েশ্চেন গুলো দেখো, অ্যাড্রেস করার ট্রাই করো, দেন ইট উইল বি হেল্পফুল। ও তো জাস্ট রিসেন্টলি জয়েন করলো, রাইট? আমরা জি আসছি স্যার। আর ও join- ওর তো মেইন কাজ ছিল, আমি যতদূর জানি, যে ন্যানো ম্যাটেরিয়াল নিয়ে। ও তো এই যে তোমার তারিক স্যারের আন্ডারের, এখন যাই না, এমআইএসসি তে গেলে আবার সবার এক একজন ইয়া চেঞ্জ হয়ে যায়, তো
দ্যাট ইজ আ ডিফারেন্ট কেস। যাই হোক, আমরা যতদূর করছো ভেরি গুড ওয়ার্ক, তোমরা অনেক দেখাইছো ডেটা। আই থিঙ্ক দিস শুড বি গুড এনাফ টু বি অনেস্ট। প্রবলেম হচ্ছে 6 মিনিটের প্রেজেন্টেশন। হ্যাঁ, ওনাদের টাইম দিছে 6 মিনিট স্যার। আচ্ছা 6 মিনিট, তো তাহলে এটা 6 মিনিটে কিভাবে প্রেজেন্ট করবে এটা? আমাদেরটা অনেক বড়, আমাদেরটা তো 6 মিনিট আরো বেশি লাগবে অনেক। তোমরা এটাই আমরা বলবা যে স্যার আজকে আধা ঘন্টা প্রেজেন্টেশন দিছি কাইন্ড অফ। হ্যাঁ, না তোমরা আধা ঘন্টাই দিছো, তো হোয়াট ইউ ক্যান ডু, তোমরা হলো মানে পেজ স্কিপ মারবা, এই যে এক্সপ্লেন করবে না, কোনো কিছু এক্সপ্লেন করবে না, যে দিস ইজ আওয়ার ফ্লো চার্ট, এখানে ফ্লো চার্ট, যেহেতু টাইম নেই। তারপর যদি বলে এক্সপ্লেন করো, দেন তুমি এক্সপ্লেন করবে। এক্সপ্লেন ওনারা যদি টাইম দেয়, দেন তো তোমার কিছু করার নেই, রাইট? জি স্যার, তো তুমি কোশ্চেন 6 করলে তো মিনিট হচ্ছে তখন মেইন অ্যান্সার দেওয়া যায়। প্রেজেন্টেশন। জি হ্যাঁ, স্যার। এক্সপ্লেন তো করতে বলবেই, নাহলে বুঝবেটা কি খালি ছবি দেখে? তুমি বলবা যে আমরা হলো এটা এটা আমাদের পাথওয়ে ফ্লো চার্ট ছিল, আমরা অলরেডি এটা 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 করে ফেলছি, ঠিক আছে, এন্ড এগুলো আমার রেজাল্ট। এন্ড আমরা দেখছি যে আমরা যখন সাইটোস্কেপে কাজ করছি বা যে ইমিউন প্রোফাইলিং করছি, আমরা দেখছি এমটো আমরা বেশি পাইছি, উইচ উইচ which proves the hypothesis from another paper in USA, যারা বলছে যে M2 ম্যাক্রোফেজ নরমালি বেশি থাকে। সো এটা আমরা আমাদের রেজাল্টও পাইছি। সো আমরা হোপফুল যে আমাদের উই আর গোয়িং টুয়ার্ডস দি গুড ফাইনাল রেজাল্টস। এক কথা যে আমাদের রেজাল্ট গুলা ভালো, অ্যানালাইসিস ভালো। দেন যদি কোয়েশ্চেন করে, দেন আনসার ইট, তখন এক্সপ্লেন করবা, ঠিক আছে? টাইম শেষ। জি স্যার, শেষ হয়ে যাইতেছে। হ্যাঁ, আর কিছু জানতে হলে গ্রুপে কল দিতে পারো, দেন উই ক্যান টক। ওকে স্যার। হ্যাঁ, আসসালামু আলাইকুম। স্যার নাম তাহলে কি দিব?